This training is about the core component of Public Health Emergency Operation Center, that means PHEOC. Welcome to there as when we see the outline of this tutorial, the four components of PHEOC, and we will see redundancy of or continuity of operational plan. We will see that. Welcome to modular activity. So the module's objectivity at the end of this lesson, the participants will be able to explain describe what the PHEOC plans and procedure. PHEOC plan and procedure ምን እንደሆኑ describe ታደርጋላችሁ ማለት ነው። Describe physical elements that constitute PHEOC facility. ምንድናቸው? physical elements that constitute the PHEOC facilities, and list ICT requirements that makes the functional the PHEOC. ICT ማለት information communication technology የሚያስፈልጉት PHEOC functional እንዲሆኑ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ምን እናደርጋለን? list out እናደርጋለን። identify considerations regarding PHEOC staffing and core components for the PHEOC functionality. ምንድነው? PHEOC functional እንዲሆን staffing እና የኮር ኮምፖነንት የሚባሉት ነገሮችን identify እናደርጋለን ማለት ነው። Next we come explain the concept of redundancy and business continuity plan of PHEOC. ምን ማለት ነው? የድግግሞሽና የቢዝነስ ኮንቲኒቲ ፕላን ኦፍ PHEOC ምንድናቸው የሚባሉትን ነገሮች እንመለከታለን። And come to the next slide. The four components of PHEOC ምንድናቸው? የPHEOC Public Health Emergency Operation Center አራቱ ኮር ኮምፖነንት የሚባሉት ምንድናቸው የሚባለውን እናያለን ማለት ነው። ፎር ኮምፖነንቶቹን ስንመለከት it includes what plan and procedure ይይዛል። ፕላን እና ፕሮሲጀሮች አንደኛው ኮር ኮምፖነንት ነው። የPHEOC ፕላን እና ፕሮሲጀር ራሱ ኮር ኮምፖነንት ከሚባሉት ውስጥ ቁጥር አንዱ ኮር ኮምፖነንት ኦፍ ፕላን ኤንድ ፕሮሲጀር ነው። ሁለተኛው ደግሞ PHEOC ኢንፍራስትራክቸሩ ቢልዲንጉ፣ ኢኩፕመንቱ፣ ሂውማን ሪሶርስ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ሁሉ እነዛን ሁሉ ኢንክሉድ ያደርጋል። እነዚህ ሁለተኛው የኮር ኮምፖነንት ኦፍ PHEOC ነው። የመጀመሪያው ፕላን ኤንድ ፕሮሲጀር ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር PHEOC ኢንፍራስትራክቸር። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? PHEOC ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዳታ ኢንፎርሜሽን ሲስተም እና ዳታ ስታንዳርድ ነው። ኢንፎርሜሽን ሲስተም አለ፣ ዳታ ብቻውን አይደለም፣ ስታንዳርዶች አሉ። የዳታ ስታንዳርድ እነዚህ ምንድነው? PHEOC ማኔጅመንት ኦፍ ሪሶርስ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ዋናው ሜን ፎከሱ። አራተኛው ደግሞ ኮር ኮምፖነንቱ ምንድነው? ስታፊንግ ኤንድ ሂውማን ሪሶርስ ኤንድ ሪኳየርድ ኮምፒተንሲ ምንድነው? መቼ ነው? አሁን ለምሳሌ ሰርጅ ስታፍ የሚባሉ አሉ፣ ዴዲኬትድ የሆኑ ፐርማነንት ስታፎች አሉ። እና ደግሞ ሪኳየርድ ኮምፒተንሲ ምን ኮምፒተንሲ ሊኖር ይችላል? ኮምፒውተር ስኪል ነው፣ ኤፒዲሚዮሎጂስት ነው፣ ዶክተርስ ነው፣ ኢንቲሞሎጂስት ነው። የተለያዩ መልቲ ሴክቶራልና መልቲ ዲሲፕሊነሪ ነው ኢንክሉድ የሚያደርገው እና እነዚህን ነገሮች እንመለከታለን ማለት ነው። when we say plans, plan and procedures, we will see policy. What does it mean policy? What is plans? What is procedure? What is protocol? And what is SOP? And the standard operating procedure? እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚሉት ነገሮች ዲፕሌን እንመለከታለን። ፖሊሲ ምንድነው? Policies are rules, guidelines and principle of action of organization or government ናቸው። እነዚህ ህግና ጋይድላይን መመሪያ እና ፕሪንሲፕሎች ናቸው ኦፍ አክሽን ፕሪንሲፕል ኦፍ አክሽን ኦፍ ኦርጋናይዜሽንስ ኦር ገቨርንመንት። አሁን ራሱ PHEOC እንዳንድ ኦርጋናይዜሽን የራሱ ሩል አለው፣ የራሱ ጋይድላይን አለው፣ የራሱ ፕሪንሲፕል አለው። ፕሪንሲፕል ኦፍ አክሽን ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ገቨርንመንት የራሱ አለው ማለት ነው። ፕላኖቹ ደግሞ ስንመለከት what does plan mean? ፕላን ምን ማለት ነው? ፕላን ማለት ከPHEOC ጋራ ምን አገናኝ? ፕላን ስንል ቲንክ ስናደርግ something plan የምናደርገው ነገር ፕላን የሚደረግ ነው። plans are the term plans is used as a generic reference to documents designed to identify at various levels responsibility for range of activities and intended objectives. Strategy, tactics, plans are specific to their intended user ነው። ፕላን ለሆነ ለተወሰነ ነገር የምንጠቀመው ዶክመንት የሆነ አይደንቲፋይድ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው ሬንጅ ኦፍ አክቲቪቲ ኢንቴንድድ ኦብጀክቲቭ ያሉት እነዚህን ስትራቴጂዎች እንደ ታክቲክ ነው። አንድ ነገር እንዴት እንደምታደርገው የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ፕላኖች ደግሞ ከፕሮሲጀር በምንድን ነው የሚለያቸው?
ፕሮሲጀር ስንመለከተው እንግዲህ ፕሮሲጀር ስንመለከት ፕሮሲጀርስ ኢዝ ኤ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ ጋር ነው ዲፈረንስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሲኩዌንስ ኦፍ አክቲቪቲስ with defined starts and end point start point አለው end point አለው for accomplishing a specific outcome የሆነ outcome accomplish ለማድረግ starting አለው ending አለው እሱ ደግሞ step by step sequence of activity ነው ማለት ነው ለየት የሚያደርገው ፕላኑ ደግሞ የራሱ ዶክመንትድ ነው ታክቲክ ስትራቴጂ ናቸው ለየት የሚያደርገው ፕሮቶኮል ምንድነው ፕሮቶኮል ራሱ ፕሮቶኮል ስንል something ፕሮቶኮል አለው ማለት ነው ፕሮቶኮልስ are description of activities እነዚህ description of activities used for triaging request for information or actions that do not require external approval or consultation they are used mainly in watch mode ነው የሆነ watch አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ በዋች ሞድ ላይ ነው የምንጠቀማቸው እና ፕሮቶኮል ናቸው የሆነ ነገር በቃ በፕሮቶኮል መሰረት ፎሎ የሚደረግ ፕሮቶኮል ነው ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር አሁን ለምሳሌ ደብሊቨሪ ሃንድ ዋሺንግ የተለያዩ የሜዲካል እንትኖች ስታንዳርድ ኤስኦፒ ያለው የሚባል ነገር አለ አሁንም PHEOC ኤስኦፒ አክቹአሊ ያስፈልገዋል ወይ ስንል በጣም ኢምፖርታንት ነው what does it mean in case of in terms of standard operation SOP are set of instructions or directions detailing what action personnel should take to perform a specific task የሆነ ስፔሲፊክ ታስክን አንድ ሄልዝ ፕሮፌሽናል ኦር epidemiologist ኦር እንትን ለማድረግ እነዚህን ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሮችን መከተል ያለበት አሁን ለምሳሌ ኢንቨስቲጌሽን ሲሰራ የተለያዩ ነገሮች ላይ ዊሪንግ ፕሮቴክት ማለት ተላለበሰ የተለያዩ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንትን የሚባሉ ነገሮች ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር አሁን ለምሳሌ ኮሌራ ይሁን ኮቪድ ይሁን የትኛው ነገር ፕሪቬንሽን ስናደርግ ኤስቲሲ ማለት ስታብሊሽ ይሁን ራሳቸው ስታንዳርድ ኦፕሬሽን ፕሮሲጀሮች አሉት በዛ ስታንዳርድ ፕሮሲጀር ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር መሰረት ነው ኢምፕሊመንት መሆን ያለባቸው ማለት ነው so when it comes to the next slide why we need plan ለምንድን ነው የሚያስፈልገን እሺ አሁን እነዚህ ነገር ብሬንስቶርም እናደርግ ለምንድን ነው ፕላን የሚያስፈልገን ፕላን without plan something የምንሰራው ነገር አናውቅም ማለት ነው የምንደርስበት ነገር አናውቅም ማለት ነው የሆነ በቃ ዶክመንትድ የሆነ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ፕላን ኤንድ ፕሮሲጀርስ ኮንቲኒው ያደርገን ነው ሂርባ before any public health emergency occurs the PHEOC member must develop a PHEOC plan and PHEOC operating based on the following plan በእነዚህ በሚከተሉት ፕላኖች የኔ ማንኛውም ፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ኦከር ከማድረጉ በፊት PHEOC ስታፎች እነዚህ የሚከተሉትን ነገሮች በጣም ማዘጋጀት አለባቸው እነዚህ ምንድናቸው ስንመለከታቸው የመጀመሪያው ምንድነው all hazard response plan ነው ማለት ጀነራል ነው which type of hazard happen እንደሚያደርግ አናውቀውም ስለዚህ EPRP ቬራም ስፔሻሊ ለራሱ ትሬኒንግ አሰስመንት የተለያዩ ነገሮች አሉ ቬራም እንትን ብሎ all hazard response plan መዘጋጀት አለበት PHEOC ደረጃ ማለት ካስኬድ ያደርጋል ከሪጅን ዞናል ሰብ የራሱ ዶክመንት ነው ትሬኒንግ አብሮ ይሰራል it is okay that is so okay let's do no problem here when it come to that ሌላኛው ደግሞ ምንድነው hazard specific response and management plan የሚባለው hazard specific response እና ማኔጅመንት ፕላን አለው ለምሳሌ ፍለዲንግ ሊሆን ይችላል or volcano earthquake or fire any public health emergency or infectious disease or coronavirus measles FB የተለያዩ ነገሮች እነዚህ hazard የሆኑ ነገሮች ምንድነው hazard specific response and management plan የሆነ ለምሳሌ የሆነ ፍለዲንግ most frequently affected የሚሆን ሳይት ካለ ምንድነው የፍለዲንግ ስፔሲፊክ የሆነ ለፍለዲንግ ብቻ ስፔሲፊክ የሆነ ሪስፖንስ እና ማኔጅመንት ፕላን ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ prevention and mitigation አንድ ነገር ፕሪቬንት እና ሀፕን ካረገ ሚቲጌት የሚደረግ ፕላንስ ራሱ ዲቨሎፕ ማድረግ አለበት ይሄኛው ምንድነው ማንኛውም ፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ሀፕን ከማድረጉ በፊት ፕሪፔር መደረግ ያለባቸው ፕላን ኤንድ ፕሮሲጀሮች ናቸው ሌላኛው ደግሞ PHEOC ኢንተርናሽናል ኮሚኒኬሽን ፕላን ምንድነው
international communication plan like social media like communication የተለያዩ ነገሮች establish PHEOC international communication plan ያም ዲቨሎፕ መሆን አለበት። ሌላኛው public health communication plan actually እንትን ውስጥ ማለት ነው የሆነ any public health emergency happen ሲያደርግ IMS activity ይሆናል ኢንሲደንስ ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ነው። በአይኤምኤስ ስር ምን አለ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ኦፊሰር አለ። ይሄ ሰውዬ ነው ከእንግዲህ ከኮሚኒቲው ጋራ ኮሚኒኬት የሚያደርገው ከኢንሲደንት ማናጀሩ ኮንታክት ይኖረዋል አንደር ማለት ኮማንድ ስታፍ ነው የሚባሉት ሴኩሪቲ ስታፍ PHEOC ስታፍ እንደ ሊያዘር ኦፊሰር የሚባሉት በአይኤምኤስ ውስጥ ነው የሚሆኑት። እነዚህ ከእንግዲህ ፐብሊክ ሄልዝ ኮሚኒኬሽን ፕላንም ራሱ ከህብረተሰቡ ጋራ የሆነ ሀፕን ሲያደርግ ለህብረተሰቡ ኮሚኒኬት ማድረግ ይደረጋል። ፍለዲንግ ቴሮሪዝም እኔ ያደር ማለት ፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ሲኖር ለህብረተሰቡ ቅድመ ዋርኒንግ አዌርነስ መሰጠት ስለሚያስፈልገው ይሄን ነገር ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንሲደንስ አክሽን ፕላን ኦር IAP ኢንሲደንስ አክሽን ፕላን አንደኛ ኢንሲደንስ ሀፕን ሲያደርግ IAPው ዲቨሎፕ ሆኖ በPHEOC ውስጥ መገኘትና ዶክመንቱ በዛ መሰረት ፎሎ መደረግ አለበት ማለት ነው። We come to Sab. Let's continue to the next slide. So when you Sab, let us see a brainstorming question number 1. A dash is a step by step sequence of activity with defined starts and end point. ምንድነው? ፖሊሲ ምንድነው? ፕላን ፕሮሲጀር ኤንድ ፕሮቶኮል ከዚህ ውስጥ ምንድነው ጥያቄው ምንድነው this is step by step of activity with defined start and end point for accomplishing a specific outcome ካለ ምንድነው ፖሊሲ ፕላን ነው ፕሮሲጀር ነው ፕሮቶኮል ከነዚህ ውስጥ ምንድነው መልሱ ትንሽ ቲንክ ካደረገን ፕሮሲጀር ነው መሆን ያለበት ፕሮሲጀር መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው brainstorming question which of the following choice are rules guidelines and principle of action of organization or government የሚለው ፖሊሲ ፕላን ፕሮሲጀር and protocol ቀደም እንዳየናቸው ናቸው ማለት ነው። For sake of time we'll let us continue the next slide. So thank you very much for following this. So PHEOC infrastructure ስንመለከት የPHEOC organization infrastructure ስንመለከተው ምንድነው there are 3 type of based on infrastructure የPHEOC አይነት አለው። What type of PHEOC is that? ስንል there are 3 type of PHEOC facility PHEOC facility አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው dedicated facility ነው። dedicated facility, multi-purpose facility and modular facility ናቸው። እነዚህ what does it mean dedicated facility ማለት using dedicated space for የሆነ የተወሰነ PHEOC is the most ideal ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በጣም አይዲያል የሆነ ምቹ የሆነው የዴዲኬትድ ፋሲሊቲ የሚባለው ታይፕ ነው። it is ideal because the facility are standby all the time and can be activated immediately ማለት የኛው dedicated facility ምንድነው always they are standby ናቸው። የሆነ any public health emergency happen ቢያደርግ immediately within 12 hours በ12 ሰዓት ውስጥ አክቲቬት ለማድረግ they are ምንድናቸው immediate ናቸው they are standby ናቸው already standby ናቸው። እነዚህኛው ምንድነው አይዲያል የሚባሉትም ለዛ ነው። መልቲ ፐርፐስ ማለት what type of PHEOC መልቲ ፐርፐስ ነው ስንል what type of PHEOC is that? So the most common PHEOC facility is multi purpose ነው። አብዛኛውን ጊዜ ለተለያዩ ነገር በጣም ኮመኑ ማንኛው ነው መልቲ ፐርፐስ የሚባለው PHEOC ነው። meaning that the space ማለት ቦታው is routinely used for activity which are not related to the emergency preparedness and response such as training ለትሬኒንግ ልንጠቀምበት እንችላለን። the space is converted to PHEOC when required ማለት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይሄ ለትሬኒንግ ለስብሰባ ለምናምን የምንጠቀምበትን ስፔስ immediately አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለምንድነው የምንጠቀመው ለPHEOC የምንጠቀመው አይነት ታይፕ ሲሆን ይሄኛው የሚባለው መልቲ ፐርፐስ ታይፕ ኦፍ PHEOC ይሆናል ማለት ነው። ሞጁላሩ ምን አይነት ነው? ሞጁላር ታይፕ ኦፍ PHEOC ምን ማለት ነው? it is mobile type of PHEOC ነው። just ማለት assume that የሆነ ተንቀሳቃሽ ቤት አይነት ነው። all equipment አለው፣ ስታፉ አለው። mobile type of facility that can be shipped to any location and set up ማለት ሆነ ቦታ አንድ happen ቢያደርግ incident or public health emergency ወደ ሆነ ቦታ ሙቭ ይደረጋል። እዛ ያንን ሃንድል ካደረገ በኋላ አስፈላጊ ሲሆን ወደ ሌላ ቦታ እንደዚህ ሙቭ ሺፕድ የሚደረግ ወይንም ትራንስፖርት ተደርጎ ኢምፕሊመንት የሚደረገው አይነት PHEOC ይሄ ምን ይባላል? ሞጁላር ታይፕ ኦፍ
PHOC ይባላል ማለት ነው። Okay, thank you very much. Okay, thank you. That is that. Thank you. So let us continue to a PHOC facility should ምን ማካተት አለባቸው? አሁን should must የሆነ ነገር እንትን ስንል PHOC facility should እያለ ነው። So be ምን መሆን አለበት? PHOC be large enough to accommodate all preparedness response functions. እነዚህ ዋይድ ኤሪያው ምንድነው? ላርጅ መሆን አለበት። እነዚህን ፕሪፔርድነስ ኤንድ ሪስፖንስ ፋንክሽኖችን አኮሞዴት ለማድረግ ዋይድ መሆን አለበት፣ ሰፊ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቢ ክሎዝ ቱ ዲዚግኔትድ ሊድ ኤንድ ፓርትነር ኤጀንሲ ቢ ክሎዝ ቱ ዲዚግኔትድ ሊድ ኤንድ ፓርትነር ኤጀንሲ ማለት የሚመሩትና ለፓርትነር ኤጀንሲው በጣም ቅርብ ቦታ በሆነም በጣም የራቀ መሆን የለበትም እና ክሎዝ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? allow adequate space for staff and ample parking for private vehicle ምክንያቱም sometimes ማለት ስቴክሆልደሮችን ስንመለከታለን ኮሚኒቲውን ፕራይቬት ሄልዝ ክሊኒክ ፋሲሊቲ የተለያዩ ነገር ፕራይቬት እንትኖችም ኢንቮልቭ ሊሆኑ ስለሚችሉ የፕራይቬት መኪናዎች ራሱ የሚቆሙበት ቦታ ፓርኪንግ እንትን ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ሰፊ ቦታ ፓርኪንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ያለ ነገር ጠቃሚ ናቸው ማለት። ሌላኛው ምንድነው? contain open common areas relatively quiet working space and close work space suitable for meeting, conference calls and small group activity ለተለያየ ለነዚህ በጣም ጸጥታው የተጠበቀ መሆን አለበት። closed work space መሆን አለበት። suitable for meeting ለስብሰባ ራሱ ረብሻ የሌለበት። አሁን ለምሳሌ የእግር ኳስ ጨዋታ ምናምን ያለበት እንደዛ ማለት ዲስተርቢንግ የሚሆኑ ቦታ መሆን የለበትም። ኮንፈረንስ ኮል ራሱ ቢከሰት ለዛ suitable መሆን አለበት። ኢንቫይሮንመንት አሁን ለምሳሌ ኮልድ በጣም ሆት የሆነ ቦታ ካለ አሁን ለምሳሌ ኤሲ ምናምን የሚገጣጠመው ምንድነው ዲስተርብ እንዳይሆን እነዚህ ነገሮች እንትን ለማለት ስሞል ግሩፕ አክቲቪቲ ራሱ ቢካሄድ ለዛም ፌዚብል መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ምን ማለት ፕሮቫይድ adequate sanitary facility, rest area and food amenities for people working for long period of time ለረጅም ወቅት ወይም ሰዓት ለሚሰሩ ሰራተኞች ማለት የማረፊያ የምግብ እና ወርኪንግ ሎንግ ፔሪድ ለሚያደርጉ መዝናኛዎች የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩት ይገባል ማለት ነው። the other is be physically and environmentally secure, you know physically and environmentally secure መሆን አለበት። accessibility and capable of sustained operations in the event of threat or disaster ማለት በዲዛስተር happen ቢያደርግ እንደ ሪስክ ኤሪያ ላይ መሆን የለበትም የሚለውን ፎከስ ለማድረግ ነው። and the other physical and data security ስንል ምንድነው? ፊዚካል እና ዳታ ሴኩሪቲ ስንል ስፔሻሊ በአሁን በአድቨንት ኔቸር ውስጥ በግሎባላይዜሽን ላይ በጣም ሃከሮች በጣም ኮመን ናቸው። የትኛውም አሁን ለምሳሌ የተለያየ ሶሻል ሚዲያ ኦር አፕሊኬሽን ኦር ዌብሳይት የተለያየ ነገር የሚጠቀም ከሆነ ሃከሮች በጣም በዋይት ሃከር ብላክ ሃከር የሚባሉ እንትኖች አሉ እና ዳታውን ዲስተርብ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ሃክ ሊያደርጉት ይችላሉ። እነሱ የሚገቡት የሆነ አንዳንድ ነገር አይዲ ካርድ ምናምን የሆነ ፔይመንት ላይ ያለ ነገር ለማየት ይገባሉ እና የተለያዩ ሃከሮች አሉ። እነዛ እንዳይሆን ፕሮቴክትድ ፊዚካሊ እንደ ዳታ ፊዚካል ማለት የራሱ ዳታ ዌብሳይት ቻናሉ የተለያዩ ነገሮች ሴኩሪቲ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ስንመለከት what does it mean? Protecting a PHOC include both physical security and defending it from data breach ዳታው እንዳይሰባበር እንዳይጠፋ ወይም ደግሞ አላጉል እንዳይሆን ሃከሮች የሚያደርጉት በጣም እንዳይጠቆ ሃክ ሲያደርጉት ዳታው ለሎንግ ፒሪድ ኦፍ ታይም ያለ ለምሳሌ ኢፒኤችአይ ላይ ሪጂናል ሄልዝ ቢሮ ላይ የፒኤችኦሲ ስፔሻሊ ፒኤችኦሲው ለሎንግ ፒሪድ ኦፍ ታይም ለብዙ አመት የሚሰራ ከሆነ ያንን ሃከሮች አታክ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ ሴኩሪቲው በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ሃክ ከተደረገ ዶክመንቱ ሎስት ከተደረገ ያ ሁሉ ዌስት ኦፍ ኢነርጂ ዌስት ኦፍ ታይም ዌስት ኦፍ ኢነርጂ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ኦኬ እነሱን ደግሞ የምናረበት አንዳንድ ተለያየ ቱተራ መስጠት ይቻላል። now let us continue. So a PHOC process a large amount of sensitive information on open display, you know
በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎች አሉ። PHEOC እንግዲህ አውትብሬክ ኢንቨስቲጌሽን የሚደረገው ሁሉ ሪሶርሱ ሞባይላይዝ የሚደረገው እዛ ኢንቮልቭ የሚሆኑት ኦርጋናይዜሽኖች ሁሉ ማለት ሊንክ የሆነ ነገር ስለሆነ በአንደኛው ዌብሳይት ወደ ሌላኛው ዌብሳይት አታክ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በጣም ዳታ ሴኩሪቲ ፊዚካሊም ሴኩር መሆን አለበት የሚባለው ለዛ ነው። it is important that it is important that only validated persons are allowed into the PHEOC location. በጣም validated የሆኑ የታመነባቸው ለዛ ስራ ላይ dedicated የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው PHEOC ሎኬሽን ላይ አላው መፈቀድ ያለባቸው። ምክንያቱም በዛ መሰረት ዳታችንን አታክ ሊያደርጉትና ሚስዩዝ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ወይንም ለሌላ መረጃም ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። because of the high pressure work environment, media and photo opportunity should be held off-site or staged when it is convenient for PHEOC staff and sensitive information, especially ፎቶዎች የተለያዩ ነገሮችን ኦፍ-ሳይት ላይ መሆን አለባቸው ነው የሚባለው። ይሄ ኢምፖርታንት ቲንግ ነው ማለት ነው። securing data and the system is critical. securing data and system is በጣም ክሪቲካል ነው ማለት ነው። እና ያንን ሴኩሪንግ ሜካኒዝም አለው። ሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ እንደ PHI የራሱ ዌብሳይት አለው፣ ሪጅናል ሄልዝ ቢሮ የራሱ ዌብሳይት አለው። በጣም ሴኩር የሆኑ ኢንክሪፕትድ ፓስወርድ የተለያዩ ነገር ኢንክሪፕትድ ሜተድ VPN የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና ፍሪዎች አሉ። አብዛኞቹ እነዚህ ፍሪ የሚገኙ ፕለጊንግ ላይ በፕለጊንግ ገብቶ ፕለጊንግ ላይ ፍሪ እና ፕሪሚየም የሆኑ እንትኖች አሉ ማለት ሴኩሪቲ ፕለጊኖች አሉ። እነሱን በመጠቀም እነዚህ ሃከሮችን ፕሪቬንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። the other is to prevent a security breach, firmware encryption, password protection, up-to-date antivirus softwares and redundancy of data and hardware should be used to support rapid service recovery. እነዚህን ማለት አንቲቫይረሶችን አፕዴትን ማድረግ ፌርዌል የሚባሉ አሉ። ሴኩሪቲ ብሬቾችን እነዚህን እንትን የምንጠቀምባቸው እንትን ሜካኒዝሞች አሉ ማለት ነው አሉ። ኦኬ PHEOC ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዳታ ምን ማለት ነው? PHEOC is all about resource and information and management. This is resource information management. So the goal of an effective PHEOC information system is to increase ምንድነው ጎሉ? የPHEOC ጎሉ ምንድነው? The goal of an effective PHEOC information system is to increase the availability, accessibility, quality, timeliness, and usefulness of emergency operation information for public health action. ለፐብሊክ ሄልዝ አክሽን availability, accessibility, quality, timeliness, and usefulness of emergency operation information for public health action ለማድረግ እነዚህን ነገሮች ነው የሚለው። ኢንፎርሜሽን availability, accessibility, quality, timeliness, and usefulness of what? Emergency operation information. Emergency operation information for what? Public health action. ለነዚህ እነዚህ ነው ጎሉ ማለት ነው። ይሄንን ያካተታል። Okay. What is that? PHEOC information system said that continued. A PHEOC information system include 6 components. 6 components. Don't forget 6 components. First one is resource, indicators, data source, data management, platform, information product. እነዚህን ነገሮች እነዚህን ኮምፖነንቶች PHEOC ምን ያደርጋል? ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሶርስ ምንድን ነው? ሪሶርስ ስንል ሊደርሺፕ፣ ፖሊሲስ፣ ፋይናንስ፣ ሂውማንስ፣ ኢንፍራስትራክቸር እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ሪሶርስ ውስጥ ነው የሚካተቱት። ሊደርሺፕ የራሱ ሪሶርስ ነው። ፖሊሲ ራሱ ሪሶርስ ነው። ፋይናንሻል ስንመለከት ሂውማን ራሱ ኢንፍራስትራክቸሩ፣ ቢልዲንግ እነዚህ ሁሉ ሪሶርስ ውስጥ ኢንክሉድ ይሆናል። ሌላኛው ኢንዲኬተሮች ናቸው። ኢንዲኬተሮች የሆነ ነገር አክሽን ምናምን ኢንዲኬተሮች የምንላቸው ከዚህ ውስጥ ሞርቢዲቲ፣ ሞርታሊቲ፣ ኤንቫይሮንመንታል ሪስክ፣ ሄልዝ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ኤንድ ሬዲነስ ኤንድ ቫክሲን ከቨሬጅ የቫክሲን ከቨሬጅ። ስለዚህ በጣም ፈንክሽናሊቲው አንደኛ ኢንተርሎክድ ነው፣ ኢንተርላፕስ ነው ማለት ከተለያዩ ነገሮች ሴክተሮች ጋራ የሚሰራ አንደር ፌም ውስጥ ነው የሚገባው። ስለዚህ ስራው አሰራሩ በጣም ሃርሞናይዜሽን የሚፈልግ አክቲቪቲ ነው። ሊደርሺፕ በጣም ቢግ ሮል ይጫወታል እዚህ ጋር ማለት ነው።
እና ሌላው ዳታ ሶርስ ስንመለከተው ኮመን ኦፕሬሽናል ዳታ ሰት ሄልዝ ፋሲሊቲ ዳታ የሆነ ሄልዝ ፋሲሊቲ ዳታው ያስፈልጋል። ሄልዝ ወርክ ፎርሶቹ ራሱ ሄልዝ ወርክ ፎርሶቹ ዳታ ላብራቶሪ ፋይናንሻል ዳታ እነዚህ ሁሉ ዳታዎች ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። PHEOC ማለት እነዚህ ኮምፖነንቶች ይዛል። ሌላኛው ደግሞ ዳታ ማኔጅመንት ስንል ኮሌክቲንግ ስቶሪንግ ፕሮሰሲንግ compiling, analyzing, and visualizing data, presenting geospatial information by using geospatial or GIS, and completing quality assurance check ማድረግ እነዚህን ሁሉ ኢንክሉድ ያደርጋል። ዳታ ማኔጅመንት በጣም መልቲ ዋይድ ነው እና ኮሌክት ይደረጋል ዳታ ከእንግዲህ ስቶሪ አለው። ከዛ ከስቶር ውስጥ ደግሞ ፕሮሰስ አለው። ኮምፒውተራችን ውስጥ መጀመሪያ ስቶር እናደርጋለን፣ ከዛ ፕሮሰስ እናደርጋለን፣ ከዛ በኋላ ኮምፓይል ይደረጋል፣ ከዛ አናላይዝ ይደረጋል። ቪዥዋላይዝ ዳታ ባይ በስክሪን በተለያዩ ግራፍ፣ ፓርቶግራፊ የተለያዩ ነገር ፕሬዘንቲንግ ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን ማለት በጂአይኤስ በመጠቀም ማፖችን በማድረግ በፕሌስ ጋራ እንትን ስንል ሞር ኢንፎርማቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዌል ፕላትፎርም ስንል ምን ማለት ነው? ፕላትፎርሙ ዲቨሎፒንግ አ ኮላቦሬቲቭ ፕላትፎርም ፎር ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ፕላትፎርም ላይ ቴሌግራም ግሩፕ ለምሳሌ ፕላትፎርም ነው። ዋትስአፕ ግሩፕ ፕላትፎርም ነው። ኢሜል ራሱ ፕላትፎርም ነው። አክቹአሊ ቨርቹዋል PHEOC ያለ ራሱ ነው። ሌላ ዌብሳይት ራሱ የራሱ ፕላትፎርም ነው። ለምሳሌ የሶማሌ ዌብሳይት እዛ ላይ ስለሚዲያው ላይ የሆነ ትሬኒንግ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ፕላትፎርም ገብቶ PHI የራሱ ዌብሳይት አለው። ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የራሱ ፕላትፎርም እና እነዚህ ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ፕሮዳክቶች ስንል ምን ማለታችን ነው? እዚህ ጋር 3 W's so situation report የራሱ አንድ situation report አለው። communication report and 3 W's አለ who does what ማን ነው ምን የሚሰራው where የት ቦታ and where መቼ በምን ሰዓት እነዚህ 3 W የሚባሉት questions ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። ሃይ thank you very much for following me. Great that is very important, and PHEOC is very interesting and actually needs great determination for the fulfillment of its objective, its plan. So it starts from the Warada level and the zone, region, PHI, Ministry of Health at national level, even rasu national advantage competence, but equipped still ለጎረቤት ሀገሮች like ለሱዳን፣ ለጅቡቲ፣ ለኢጂፕት ለተለያዩ ነገሮች ራሱ በጣም ኳሊቲው ኮምፒተንት ከሆነ በኋላ ኢቭን ራሱ ሰራተኛ ዲፕሎይ ያደረገ ሲስተም ዲፕሎይ ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ሆነ ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። So welcome to PHEOC data and standard ስንመለከት there are 3 general type of data that must be routinely captured, processed and displayed in PHEOC ላይ ሁልጊዜ በየቀኑ ማለት ሩቲንሊ ሲባል በወርኪንግ ዴይ መያዝና ፕሮሰስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች 3 ነገሮች አሉ። 3 ታይፕ ኦፍ ዳታ 3 አይነት ዳታዎች እነዚህ ምን ናቸው? ኢቨንት ቤዝድ ዳታ፣ ኢቨንት ስፔሲፊክ ዳታ ነው። ኢቨንት ስፔሲፊክ ዳታ the second one is event management data and context data። እነዚህ ሶስቶቹ ዳታ very important ናቸው። በየቀኑ ካፕቸር ፎሎ ተደርጎ ፕሬዘንት ዲስፕሌይ መደረግ ያለባቸው ነገር ኢቨንት ስፔሲፊክ ዳታ፣ ኢቨንት ማኔጅመንት ዳታ፣ ኮንቴክስት ዳታ የሚባሉት ናቸው። there is what a well organized need for a standard system reporting healthcare information within a country's public health systems and between other systems ምን አለ there is a well organized የሆነ need for አስፈላጊ ነው standard system for reporting healthcare information within country public health system in between other system ከሌሎች ሲስተሞችና በአገር ደረጃ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So let's continue to the other continue so let's see okay staffing and required competency ዝም ብሎ ሰራተኛ ብቻ ነው ማለት የራሱ ኮምፒተንሲ አስፈላጊ ሆነ። ፊልፒዲሞሎጂዎች ብቻ አይሆኑም፣ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ብቻ አይሆኑም፣ ሹፌሮች ሊያስፈልጉ ይችላሉ፣ የጽዳት ሰራተኛ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ራሱ ፖሊሲ ላይ የሚሰሩ የሚያስፈልጉትም ኖሚኔትድ ፓርቲ የሚያስፈልጉትም ለዛ ነው። ስለዚህ ስንመለከተው አክቹአሊ ፐርማነንት ስታፍ የሚባል ነገር አለ። ፐርማነንት ስታፍ ኤንድ ሰርጅ ስታፍ ምንድነው ልዩነታቸው? ፐርማነንት ስታፍ አለ፣ ሰርጅ ስታፍ አለ። ዌር ሰርጅ ስታፍ አፕላይ የምናደርገው በመቼ ነው?
አሁን permanent staff is responsible for day to day operation በየቀኑ ለሚሰራ ስራ ሪስፖንሲብል ሆኑ እነዚህ permanent staff ይባላሉ አክቹአሊ እነዚህ permanent staffዎች እነማን ናቸው permanent staff የሚባሉት ማን ናቸው ስንል የመጀመሪያው PHEOC ማናጀሩ በየቀኑ ሊኖር የሚገባ እዛው ዴዲኬትድ የሆነ ስታፍ ውስጥ ተመድቦ ዳታዎችን የተለያየ ነገር ኦርጋናይዝ የሚያደርግ ዋች ሞድ የተለያየ ነገር PHEOC ማናጀር ሊደርስ ኦፍ ኪ ፈንክሽናል ኤሪያ እነዚህ ኪ ፈንክሽናል ኤሪያ የሚባሉት ኦፕሬሽን ሴክሽን ፕላኒንግ ሴክሽን ሎጂስቲክ አድሚን ኤንድ ፋይናንስ የሚባሉት ማለት ኤንድ ስታፍ አንደር ኢች ኤሪያ በእነዚህ ኤሪያ ውስጥ ያሉት ስታፎች ማለት ነው ሰርጅ ስታፍ ምን ማለት ነው Surge staff is a roster of what multidisciplinary and multi-sectoral experts who can be mobilized when activated. Any public health emergency happens ያድርግ ከእንግዲህ multidisciplinary and multi-sectoral የሆኑ ኤክስፐርቶች ያስፈልጋል ማለት ነው እና በዚህ ወቅት ነው እነዚህ ሰርጅ ስታፍ ከእንግዲህ የሚደረጉት ሞባይላይዝ የሚደረጉ ላይክ ራፒድ ሪስፖንስ ቲም አሁን ለምሳሌ ዶክተሮችን የያዘ ፊልድ ኢፒዲሞሎጂስት ዳታ ኮምፒውተር ሳይንስ ላቦራቶሪ ኢንቲሞሎጂስት ድራይቨርስ እንደሱ እንደዚህ ኢንክሉድ ያደርጋል መልቲ ሴክቶራል ኤንድ መልቲ ፐርፐስ በሆነ ጊዜ አንድ ኢመርጀንሲ ለምሳሌ ፋይል ሊሆን ይችላል ፍለዲንግ ከሆነ ደግሞ የውሃ ቢሮ ጋራ ባዮቴሮሪዝም ከሆነ ደግሞ በጣም መልቲ ሴክቶራል ነው የሚባለው ለዛ ሚዲያ ላይ ራሱ ኢንፎርሜሽን ጆርናሊስት የተለያየ ነገር ብዙ አይነቶች ኢንክሉድ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ለብሬንስቶርሚንግ ነው እንደዚህ የምንለውና active. So all personnel recruited to the PHEOC must be committed to a teamwork and emergency management work. አሁን ከእንግዲህ ቲምወርክ ላይ ኮሚትር መሆን አለባቸው የሆነ ቲምወርክ ከእንግዲህ የሆነ እንትኖች አሉ ስቴጆች አሉ ፎርሚንግ ፐርፎርሚንግ ስቶርሚንግ ኤንድ የሚያደርጉት እነዚህ አዶርኒንግ እነዚህ ስታፍ የቲምወርክ ስቴጆች ናቸው ስለዚህ ለቲምወርክ ላይ ኮሚት መሆን አለባቸው ማለት ነው እና ፎር ኢመርጀንሲ ወርክ ማለት ነው ኦኬ Well, thank you very much. Okay, let us continue to in the next slide. So, what is watch staff? Watch staff. ስለዚህ watch staffዎች ራሳቸውን ከነዚህ ከአራቱ በተለይ ደግሞ ኦፕሬሽናል ፕላኒንግ አድሚን ኤንድ ፕላኒንግ ሎጂስቲክ ኤንድ አድሚን ኤንድ ፋይናንስ ከነሱ ውጪ በኦፕሬሽን አንድ ኦፕሬሽን ውስጥ ያሉ ዋች ስታፍ የሆኑ የሚመለከቱ ምናልባት ሚዲያውን ሊመለከቱ ይችላሉ ሪፖርቶችን ሩመር ሎግቡክ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ የሚሰሩ ናቸው let us see what are the watch staff የሚባሉት እነማን ናቸው well thank you watch staff is important are designated personnel that perform information triage and dissemination duty information triage እና dissemination duty የሚያደርጉ personnel ናቸው ስታፍ ናቸው ስለዚህ እነዚህ watch staff are responsibilityያቸው ምንድነው እነዚህ watch staffዎች ከእንግዲህ watch staffዎች ምንድነው responsibilityያቸው ስንመለከተው their responsibility the first one is here important facilitate the coordination of day to day resource and activity በየቀኑ ሪሶርስ እና አክቲቪቲዎችን ምንድነው የሚያደርጉት ኮኦርዲኔት ያደርጋሉ ማለት ነው ኮኦርዲኔት ያደርጋሉ ኔክስት ላይ ደግሞ ሌላኛው ምንድነው የሚያደርጉት ሞኒተሪንግ ኤንድ ትሪያጂንግ ኢንካሚንግ ኢንፎርሜሽን የኢንፎርሜሽን ማውጣ ትሪያጅ ያደርጋሉ ሞኒተር ያደርጋሉ ትሪያጅ ያደርጋሉ ይሄ ስራቸው ሪስፖንሲብል ናቸው ማለት ነው ለነዚህ ሶስተኛው ሪስፖንሲቢሊቲያቸው ደግሞ ስንመለከት facilitates the collection, organization, analysis, distribution, and archiving of information. Mostly on information. ምን ያደርጋሉ? Collect, organize, analyze, distribute, and archive. ያስቀምጣሉ። እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርሜሽን በጣም ኢንፎርሜሽን በጣም huge ውሃው ደሙ ማለት ነው። Preparing another 5 responsibilities preparing and distributing report prepare ያደርጋሉ distribute ያደርጋሉ document ያደርጋሉ ያስቀምጣሉ documented አድርገው ያስቀምጣሉ ደግሞ notification ያደርጋሉ ስፔሻሊ ደግሞ ሚቲንግ በሚደረግበት ጊዜ እነሱ እንደውም አይስ ብሬከር ናቸው ማለት ነው የተለያዩ ሚቲንግ ሲደረግ ensuring that the PHEOC has supplies and equipment is operational ይሄንን ራሱ ማረጋጋት ሪስፖንሲቢሊቲውን የPHEOC ሰፕላው ራሱ and equipmentዎቹ ኦፕሬሽናል መሆኑ ምን ያደርጋሉ ኢንሹር ያደርጋሉ ቴስት ያደርጋሉ ምንድነው ሲሜክስ ኤክሰርሳይዝ ለተለያዩ ነገር ለያንዳንድ በጣም እነዚህ በጣም በሲሜክስ እየታወቁ ሳይሆን አይቀሩም anyhow let us see the other responsibility one receive and transmit what
request for information and request for assistance የሆነ አሲስታንስ አሁን ለምሳሌ ትሬኒንግ የሆነ ሰው ሪኩዌስት ቢያደርግ የተለያየ ነገር ምን የሚያደርገው ሪሲቭ ይቀበላሉ፣ ትራንስሚት ያደርጋሉ ፎር ኢንፎርሜሽን ሪኩዌስት ፎር አሲስታንስ የተለያዩ ነገሮችን። ይሄም ዋነኛው ሌላኛው ደግሞ ሊዲንግ ብሪፊንግ ኦን PHEOC at required ብሪፊንግ ሲደረግ እነሱ ከእንግዲህ ሊድ ያደርጋሉ፣ ቀዳሚነት ያገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ዋቺንግ የሚባሉት ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ካም ቱ ዘ ኔክስት ስላይድ ሶ it is a continuation of the watch staff. The watch staff should send and receive notification to and from. ምንድን ነው ያደርጉት? The watch staff should send and receive information to and from. መላክና መላላክ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን በጣም ዋች ስታፍ ከእንግዲህ ኢሜልም ከሆነ የተለያየ ግሩፕ ምናምን በጣም ዋች ስታፍ አክቲቭ አለርት ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ኤክስተርናል ፓርትነርስ ኢንክሉዲንግ ዋት ሎካል ኤንድ ሪጂናል ፓርትነር ኤክስተርናል ፓርትነርስ ከኤክስተርናል ፓርትነርስ ከሪጂናል ፓርትነር ሊሆን ይችላል። ኢንፎርሜሽን የመጣውን ደግሞ ሴንድ ኤንድ ፍሮም ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ይመለከታሉ። በጣም ኤንጂኦ ሰች አስ ሬድ ክሮስ ከኤንጂኦ የሚመጣ ከሬድ ክሮስ ኢንፎርሜሽን ከመጣ ኢሜል በጣም ዋች ፎር ዴዲኬት ይሆናል። ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ከኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን አክቹአሊ ኢፒኤችአይ ሌቭል እና በማንኛውም በቃ እነዚህ ኢንክሉድ ያደርጋል። ያው እንትኑ ሌቭሉ ቶኑ ከላይ ወደ ታች በሚመጣ ጊዜ ስትሪንግ ዙኑ ምናምን እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። አክቹአሊ ኢንተርናሽናል ስቴክሆልደርስ ኢንክሉዲንግ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሊደርሺፕ ዲፓርትመንት ዳይሬክተርስ ኤንድ PHEOC ስታፍ ሜምበርስ ከነዚህ የሚመጣ ኢንፎርሜሽን ራሱ should send and receive ነው። lateral communication takes place between PHEOC and national EOC lateral horizontal communication ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ከናሽናል EOC ጋር እና ናሽናል EOC ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኤንድ PHEOC ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ there is a hierarchy from ወረዳ ዞን ሪጅናል PHI ministry of health. This is important. Okay. When come to the next slide, what is called it essential requirement for PHEOC staff. The PHEOC staff essential requirement የሚያስፈልጉት ነገር ምንድናቸው ስንመለከታቸው all PHEOC staff need to be trained on one ለሆነ ቦታ ላይ operations and function of PHEOC በPHEOC ፈንክሽን እና ኦፕሬሽን ላይ ትሬኒንግ መውሰድ አለባቸው። ሲስተም ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ሪስፖንስ በፐብሊክ ሄልዝ ሪስፖንስ ላይ እዚህ ላይ ትሬኒንግ መውሰድ አለባቸው። PHEOC ስታፍ ሹድ ሃቭ ምን ሊኖራቸው ይገባል? ሬሌቫንት ሰብጀክት ማተር ኤክስፐርቲስ ለዚህ ሰብጀክት ማተር ኤክስፐርቲስ የሆነ ሊኖራቸው ይገባል። ዘ አውቶሪቲ ኤንድ ኤቢሊቲ ቱ አንደርቴክ ሮል አሳይን የሆነ አሳይን ሮል አሳይን ቢደረጉ አውቶሪቲ ሊኖራቸው ይገባል፣ ኤቢሊቲ ሊኖራቸው ይገባል። ቱ አንደርቴክ ሮል አሳይን የተደረገ መቼም አቅምና እውቀት ሳይኖረው እዛ ላይ ሊመደብ አይችልም ማለት ትሬኒንግ ሳይወስድ። PHEOC is functioning continually PHEOC continually ፈንክሽን ማድረግ አለበት፣ አይዘጋም። ስለዚህ don't be confused by activation and deactivation of IMAs. IMAs is a protocol for undertaken when there is any public health emergency happens ሲያደርግ አክቲቬት የሚደረገው IMAs ነው፣ PHEOC አይደለም። PHEOC IMAs is the protocol for handling that public health emergency. Okay, thank you very much. So functional continually PHEOC staff should have what and need enough surge staff to cover 2 or 3 different shift ማለት ጠዋት ከሰዓት ሌሊት ሊሆን ይችላል። የተለያየ በጣም ፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ አሳይን ሲደረግ ከእንግዲህ PHEOC በጣም አውትብሬክ በሚደረግበት ጊዜ ስፔሻሊ አክቲቬት ሲሆን ይሄ የሚለው አዲኩዌት የሆነ ሰርጅ ስታፍ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። when come to the next slide. Okay, progress check. Let's check እስካሁን ያለን ፕሮግረሳችንን ቼክ ለማድረግ watch staff are responsible for dash and dash incoming information ምንድን ነው የተመለከተው? watch staff ከእንግዲህ የሆነ የሚመጣውንና እንከላ selecting and first one A is selecting and apply. Is that no? Watching and extracting what incoming information. Is that no? But monitoring and triaging incoming
information ያደርጋሉ? The answer is C. Well, the watch staff receive and transmit what? Request for information and request for assistance. So their choice, this one. Or funding, or ambulance, or personnel. Which one is the answer? Here is the best answer. The right answer is this one. Request for what? The watch staff receive and transmit. Receive and transmit የሚደረገው request for information and request for assistance. Yeah, good. If you are answering two, you are great. Thank you very much. Stay blessed. Okay, let us see what lesson 3.2, redundancy and continuity of operational plans. Redundancy and continuity of operational plans በጣም important thing ነው። Let us እንመልከተው. What does it mean? Redundancy and continuity of operational plan. So this plan enables, this plan ራሱ redundancy and continuity of operational plan ይባላል። ይሄ ራሱ ፕላን ነው። This plan enables the PHEOC to continue carrying out its operations in case of an emergency that disrupt normal working conditions. Redundant normal የሚያደርጉ ነገር እንትን ሲል ይህንን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። The other is that so a permanent PHEOC that is continuously in use should have an alternative location that can be activated with full functionality within a minute for swift resumption of delivery of critical service affected by disruption. Okay, it is necessary to have what? An alternative site in case of original PHEOC location become unavailable. You wanna and PHEOC በሆነ በዲሳስተር or by any problem አልሰራ ቢል ወይም ደግሞ closed ቢሆን ወይም ደግሞ በዛ ላይ መስራት አዳጋች ቢሆን ሪዘርቭ አለው። አሁን ለምሳሌ PHI የራሱ ሪዘርቭ ሳይት ያደርጋቸው ለቴምፖራል ያዘጋጀ ሳይቶች አሉ ማለት ነው። ያንን ለማለት ተፈልጎ ነው እና redundancy continuity of operational plan የሚያስፈልግበት ጉዳዩ ይሄ ነው። So the other is a relocation to this site working from it should be tested as part of the exercise program. አሁን ለምሳሌ አንድ PHEOC የሆነ ቦታ ስታፍ እዛ ላይ ዴዲኬትድ ስታፍ ነው ሎኬሽን ብለና ዴፊኒሽኑን ስንመለከት እዛ ካልሰራ ሌላ ቦታ ደግሞ ቴምፖራሪ የሚጠቀምበትን ራሱ ሪሎኬሽን አድርጎ የራሱን ይሰራ ፈንክሽናሊቲ ይሰራ ላይ ሰራ ብሎ ቼክ ማለት ወይም ሲኔክስ ኤክሰርሳይዝ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። The other is what you call it use of virtual PHEOC should also be considered if the ICT linkage are maintained but used from separate location. separate ማለት ይሄ ቨርቹዋል ነው የራሱ ቨርቹዋል PHEOC ነው። PHEOC separate ሆነ ሎኬሽን ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። When developing the plan consideration should be given to ፕላኑ ይሄ redundancy and continuity operational plan እንትን ዲቨሎፕ ሲደረግ ፊዚካል ሴኩሪቲ ኮንሲደር መደረግ አለበት። አይሲቲ ሴኩሪቲ ኮንሲደር ማለት አለበት። ዳታ ሴኩሪቲ ኮንሲደሬሽን መግባት አለበት። ኮሚኒኬሽን ሲስተም ባክአፕ ራሱ ኮንሲደሬሽን ውስጥ ሊገባ ይገባል። ፓወር ባክ ድንገት የሆነ ፓወር ባክ ድንገት መብራት ቢጠፋ እየሰራችሁ ያለ ወይም ኮሚኒኬሽን ዲስረፕት መሆን ያለበት ማለት ኮንቲኒዩስ ሆነ ባትሪ ሴቭ የሚያደርግ ለምሳሌ መብራት ቢጠፋ ሴቭ የሚያደርግ ኮምፒውተሩ እንዳይዘጋ የሚያደርግ ነገር ባክአፕ ፓወር ባክአፕ ይባላል። the possibility that daily work will distract from the response work የሚባለው ነገር የሚባለው paper based backup are necessary. This is also technology safety and security consideration. paper based backup በጣም ኢምፖርታንት ነው especially okay also ሌላ ፖርሽን ውስጥ አልገባም። ፔፐር ቤዝ ማለት ዶክመንትድ ጋይድላይን እነዚህ ፔፐር ቤዝ ፕሪንትድ የተደረጉ ጋይድላይን also ቴክኖሎጂ ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኮንሲደሬሽን መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሌላ ኮርስ ውስጥ አልገባም። ኦኬ ሌት አስ ኮንቲኒው። ኦኬ ግሩፕ ዲስከሽን ስንመለከት እስቲ ይሄን ግሩፕ ዲስከሽኑ እንዴት መሰራት እንዳለባችሁ ነው። working in your group to complete this activity ይላል። what type of data do you anticipate we need to capture, process and display in PHEOC for each phase of event? How will you secure data? And you know data to secure የምታደርጉት do you consider that hackers ሊበላሽ ይችላል ወይም ደግሞ አንቲቫይረስ ደግሞ ዲስቶርት ሊሆን እነዚህ አይነት ነገሮችን በማለት ነው። what data backup measure will you use? አሁን ለምሳሌ ሃርድ ዲስኮችን መጠቀም አንቲቫይረስ አፕዴት ማድረግ ስፔሻሊ
ክላውድ ስቶሬጆች የሚባሉ አሉ። ክላውድ ስቶሬጅ እዛ ላይ ዳታ ማስቀመጥ ለሆስፒታል፣ ምክንያቱም ኮምፒውተራቸው የሆነ ሌባ ሊወስደው ይችላል። በተለይ እዚህ የምሰሩ እነዚህ ክላውድ ስቶሬጅ የሚባሉ አሉ። ዳታችሁ እዛ ላይ ከተቀመጠ ድንገት ኮምፒውተራችሁ ሌባ ሊወስደው ይችላል፣ ወይም ውሃ ሊገባ ይችላል፣ ምናምን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ክላውድ ስቶሬጅ የምትጠቀሙ ከሆነ ድንገት ያንን ዳታችሁን ከክላውድ ስቶሬጅ የሚላችሁ ምናምን አስገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌዘር ዋት ታይፕ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ዱ ዩ ኒድ? በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ልንጠቀምባቸው የምንችለው ብዙ ነገሮች አሉ። ኤኒሃው ፎር ታይም እንትን ኮንሲደሬሽን ሌት አስ ኮንቲኒው ዘ ኔክስት ስላይድ። ሰመሪውን ስንመለከት እዚህ ጋር what is that ምን ተመለከተን? እዚህ ጋር ሰመራይዜሽን ስንመለከት the three main type of PHEOC ሶስት አይነቶችን PHEOC that means facility ምንድን ናቸው? dedicated, multi purpose እና modular የሚባሉትን PHEOC ተመልክተናል። እነዚህ ኢምፖርታንት ናቸው። what is dedicated building or space which is only used as a public is the most ideal ማለት የዴዲኬትድ ታይፕ ኦፍ PHEOC ለፐብሊክ እንትን ቶሎ አክቲቬት ለማድረግ ሞስት አይዲያል ነው ተብሎ የሚቆጠር ነው። ግን ሞስት ኮመኑ ደግሞ ሰርፕራይዚንግሊ መልቲ ፐርፐስ ነው። መልቲ ፐርፐስ ፋሲሊቲ አር ሩቲንሊ ዩዝድ ፎር አክቲቪቲ which are not related to emergency preparedness and response such as training then converted to PHEOC when needed እና ሞስትሊ ባደጉ ሀገሮች ላይ ይሄኛው መልቲ ፐርፐስ ታይፕ ኦፍ PHEOC is the most common ማለት ነው። so all PHEOC facility must be physically environmentally secure. ፊዚካሊ እና ኢንቫይሮንመንታሊ ሁሉም PHEOC say all means all PHEOC must be physically one environmentally secure መሆን አለባቸው ማለት ነው። The other is risk assessment of facility and surrounding area should be completed to assess security threat. Risk assessment of facility and the surrounding area should be completed, assessed. ሴኩሪቲውን ትሪቶቹን ለማለት መደረግ አለባቸው። the other is what to prevent the security break, firewalls, encryption, password protections, up to date antivirus softwares and the redundancy of data and the hardware should be used to support rapid service recovery. በአሁኑ ጊዜ ላይ ምንም አያስቸግርም። በተለይ ደግሞ አት ናሽናል ሪጂናል ኤንድ በገቨርንመንት ኦፊሻሊ እንትን አፕላይ ሲደረግ በጣም ምንድነው ፕሪሚየም የሆኑ እንትኖች አሉ። እነዛ ድርጅቶች እንትን ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ወይም በገቨርንመንታል ሴኩሪ የሚደረግበት ሜካኒዝም አለ። it is so easy the next ላይ ስንመለከት next summary so let's see so it is critical to ensure data security, privacy and confidentiality. በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ዳታ ሴኩሪቲ፣ ፕራይቬሲ and confidentialityውን ሴኩር ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም በጣም ዳታ ቀልድ አይደለም። ለተለያዩ ዘመናት የሚጠቀሙ ለመረጃ ራሱ በጣም ሲኩር መሆን አለበት። ይሄ ነገር ሁሉም ደግሞ ማወቅ አለበት። ይሄ በጣም ሪስፖንሲቢሊቲ ነውና the recommended information and communication technology infrastructure include teleconferencing, media monitoring, video recording, playback capabilities and standard office equipment በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። all personnel must be trained and competent to work in PHEOC. ሁሉም PHEOC በጣም ተወዳዳሪ እና ስልጠና መሰጠት አለባቸው። ኮምፒተንት መሆን አለባቸው። ኮምፒተንት well PHEOC training should be integrated into national preparedness cycle. በናሽናል ኢንተግሬትድ ሳይክል ላይ ኢንተግሬትድ መሆን አለበት ማለት ነው። የPHEOC ትሬኒንግ ኢቨን ራሱ ሪፍሬሸር ትሬኒንግ ራሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ትሬኒንግ should be based on competencies and training need analysis. በኮምፒቴንሲ እና የትሬኒንግ ኒድ አናሊሲስ ተሰርቶ ስፔሲፊክ የሆነ ትሬኒንግ የሚሰጣቸው አሉ። ጀነራል የሚሰጥ አለ but it need analysis, drills important. So this is I think is the final. Thank you very much. Thank you for following me. Great, blessed.